हेलो फ्रेंड्स, मारू नाम है डॉक्टर ऋषि व्यास। साध्यम एकेडमीना प्लेटफॉर्म पर आप सौनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे सीसीई मेन्स विषयनी चर्चा करवा जई रह्या छे। आप सौए सीसीई प्रिलिम परीक्षा आपी दीधी हशे अने हवे सीसीई मेन्सनी तैयारी करवानो समयगाळो आवी गयो छे। सीसीई मेन्स ने सादी अने सरल भाषा में आपणे समझीए तो प्रिलिमनी अंदर जेवा क्वेश्चनों पूछाता होय छे एना करता थोड़ा अघरा अथवा एना करता थोड़ी वधु डिटेल वाला क्वेश्चनों जे छे ए आपणने पूछाय। बीजो एक फरक मेन्सनो शुं होय छे कि भाई पेपर ए विभाग जे छे एनी अंदर आपणे 150 मार्कनुं जे जीएसनी पेपर आपेलुं छे एनी अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन्स एटले के आपणे 10 मार्कनी अंदर जे क्वेश्चन जे छे ए आखो लखवानो इंट्रोडक्शन छे, मेन बॉडी छे, वे फॉरवर्ड छे ए आखो आपणे लखीने आपवानो, नहीं के एमसीक्यू। सामान्य रीते महत्तम विद्यार्थीओ शुं करता होय छे कि एमसीक्यू रूपे जे छे प्रिपरेशन करता होय छे, पण हवे मेन्स एटले डिस्क्रिप्टिव। तो आंसर जे छे ए सेमा आपवानो, आपणे डिस्क्रिप्टिव जे छे एनी अंदर आपवानो, एटले के 1 के 1.5 के 2 पत्तानी अंदर आखुं लखाण स्वरूपे आपणे उदाहरण तरीके निबंधनी अंदर केवुं आपणे बधुं लखाण काम करता होय छे तो एवा प्रकारनो आखो आंसर जे छे ए आपणे लखवानो। तो आवी रीते जे छे ए आपणे आजे सीसीई मेन्स अंतर्गत इतिहास विषयनी खास करीने चर्चा करवाना छीए कि अत्यार सुधी इतिहासनी अंदर केवा प्रकारना प्रश्नो पूछाया छे, जुदी जुदी परीक्षाओनी अंदर मेन्सना केवा क्वेश्चनो पूछाय छे, कया कया टॉपिक उपर भार आपवानो छे, आपणा मेन्सना टॉपिक कया कया आपेला छे। तो सीसीई मेन्सनी अंदर आपणे टॉपिक एक आपेला छे कि आटला टॉपिक अंदर थी क्वेश्चन पूछीशुं, ए विषयनी आपणे चर्चा करीशुं अने दरेक टॉपिकनी अंदर केवा प्रकारना मेन्सना क्वेश्चनो आवे छे, अत्यार सुधी कया परीक्षा आपे ने आपणे केवो अप्रोच करवानो छे, कया कया आपणा टॉपिक जे छे ए आपणा माटे महत्वपूर्ण छे, साध्यम एकेडमीना प्लेटफॉर्म पर आपणे केवी रीते तैयारी करवाना छे, आंसर राइटिंग आपणे केवी रीते करीशुं वगैरे 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 विषयनी बाबतो जे छे एनी आपणे अत्यारे चर्चा करवा जई रह्या छे। तो सौथी पहेला सीसीई मेन्स अंतर्गत जे टॉपिकनी आपणे चर्चा करवा जई रह्या छे ए कयो टॉपिक छे? आपणो इतिहास, हिस्ट्रीनी आपणे चर्चा करवा जई रह्या छीए। तो सौथी पहला हिस्ट्रीना सिलेबसनी जो बात करिए तो जे पहलो नंबरनो जे सिलेबस आप्यो छे अने ए जे सिलेबस आप्यो छे ए क्यांथी आपणने आप्यो छे टॉपिक, तो ए प्राचीन भारत साथे संकळायेला अमुक टॉपिको भेगा करी अने आपेला छे, जेमां सौथी वधारे इम्पोर्टન્ટ जे छे ए कयुं छे आपणा माटे सिंधु सभ्यता। सौथी वधारे इम्पोर्टન્ટ आपणा माटे जे सिंधु सभ्यता अने सिंधु सभ्यता जे छे छेल्ली 3 वर्षथी 3 થી 4 एक्जामो जे छे एनी अंदर सिंधु सभ्यताना मेन्सना क्वेश्चनो आई गया छे। बधा टॉपिक जे छे एमां सौथी इम्पोर्टન્ટ होय तो सिंधु सभ्यता, कारण के अत्यारे करंट अफेरनी अंदर पण सिंधु सभ्यता चर्चामां छे। पशुपालन साथे जोडायेली बाबतो जे छे एनुं शोध संशोधन कच्छनी आसपास थई रह्युं छे अने जनरली करंट अफेरमांथी क्वेश्चनो पूछाय छे। धारो के G20 जे छे एना भारत मंडपम जे छे एनी बहार चोल साम्राज्यनी नटराजनी मूर्ति मूकी थी। तो क्लास 1-2 नी अंदर आ चोल साम्राज्यनो वहीवट अने चोल साम्राज्यनी आर्ट एंड कल्चर जे छे एक्जामनी अंदर पूछाई गई। तो करंटनी अंदर जे चर्चामां होय छे ए टॉपिक आपणा माटे इम्पोर्टન્ટ होय ज छे, पण सिंधु सभ्यता ऑलमोस्ट बधी ज एक्जामो माटे महत्वपूर्ण टॉपिक होय छे। तो सिंधु सभ्यता जे छे एनो छेल्लो हमणां क्लास 1-2 परीक्षानी अंदर जे क्वेश्चन पूछायो तो ए कयो हतो? तो सिंधु सभ्यता जे छे एनी लाक्षणिकताओ, सिंधु सभ्यता जे छे एनी मुख्य लाक्षणिकताओ जे छे एनुं शुं करो तमे वर्णन करो, आवो क्वेश्चन पूछायो तो कि सिंधु सभ्यतानी मुख्य लाक्षणिकताओ जे छे एनुं वर्णन करो, आवो क्वेश्चन पूछायो तो। अने एना अंतर्गत जो आपणे जोवा जईए तो सिंधु सभ्यता जे छे सौथी पहेला एनुं शुं आवे? इंट्रोडक्शन। भाई कई नदी किनारे सिंधु सभ्यता क्यांथी क्यां सुधी जोवा मळी, एना शोध संशोधको कोण छे, सिंधु सभ्यतानी शोध कोणे करी। तो आ शुं होय छे? एनो हमेशा आंसरनो एक इंट्रोडक्शन होय छे कि कोई बी टॉपिकनो एक इंट्रोडक्शन होय। तो ज्यारे આપણે આન્સર રાઇટિંગની પ્રેક્ટિસ કરીશું ત્યારે 100% આવા ઇન્ટ્રોડક્શન, વે ફોરવર્ડ, મેઇન બોડી આ જે ભાગ જે છે 3 એની તો આપણે ચર્ચા કરીશું જ। તો લાક્ષણિકતાઓનું વર્ણન તો સિંધુ સભ્યતા જે છે એના સમાજની વાત આવે, સિંધુ સભ્યતા જે છે એની આર્થિક બાબતો આવે, સિંધુ સભ્યતા જે છે એના નગર આયોજન સાથે સંકળાયેલી બાબતો આવે, સિંધુ સભ્યતા જે છે એની લિપિની વાત આવે, જે બૃષ્ટોફેડન લિપિ છે એના સાથે સંકળાયેલા ક્વેશ્ચનો આવે। તો સિંધુ સભ્યતા જે છે
એના અંતર્ગત જ્યારે આવો લાક્ષણિકતાઓ તો જુદા જુદા ભાગોની અંદર સિંધુ સભ્યતાનો સમાજ, એની આર્થિક બાબતો, મેસોપોટેમિયા સાથે જે વેપાર થાય છે એ, માતૃસત્તાત્મક સમાજ જે છે એ, મેસોપોટેમિયા સાથે શું સંબંધ છે, બરાબર, કેટલા વર્ગની અંદર સિંધુ સભ્યતા જે છે એ વિભાજિત કરવામાં આવે છે, બરાબર. આના સિવાય નગર આયોજનની અંદર સિટાડેલ વ્યવસ્થા આપણે બતાવીએ, કપાસ જે છે આયાત નિકાસ, સિંધુ સભ્યતા કઈ કઈ વસ્તુઓ જે છે એની આયાત કરે છે, કઈ કઈ વસ્તુઓની નિકાસ કરે છે, સૌથી વધારે નિકાસ કોની કરે છે, મૃદભાંડ કોને કહેવાય, ટેરાકોટા કોને કહેવાય, સ્ટીએટાઇટ કોને કહેવાય વગેરે આર્થિક બાબતોમાં આવે. સમાજની અંદર મહિલાઓની સ્થિતિ સિંધુ સભ્યતાની કેવી હતી એ બધી બાબતોની ચર્ચા થાય. ઇવન સિંધુ સભ્યતા જે છે એનું સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીના પણ એ લોકો જાણકાર હતા, એની બાબતોની ચર્ચા થાય. સિંધુ સભ્યતા જે છે એની સાથે સંકળાયેલી કલા સંસ્કૃતિ જે હોય, બરાબર છે, એની ચર્ચા આર્થિક બાબતો અંતર્ગત થઈ શકે કે ભાઈ મૃદભાંડ છે, ચિત્રોના ઘડા બનાવે, 3 પરિપાટીના એ લોકોના ચિત્રો જોવા મળે, સુતરાઉ કાપડ જે છે એના ઉપર સામાન્ય વર્ક કામ જોવા મળે, તો સોયના ઉલ્લેખ જોવા મળે છે આપણને, તો વગેરે વગેરે બાબતો જે છે એ લાક્ષણિકતાઓ. અને ત્યારબાદ જોવા જઈએ તો સિંધુ સભ્યતા જે છે એની મુખ્ય જગ્યાઓ અથવા તો આપણે એને સાઇટ્સ કહીએ, એની અંદર આવો મીન્સના ક્વેશ્ચન આવે કે સિંધુ સભ્યતાની જે પાકિસ્તાનની જે જગ્યાઓ જે છે એની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓનું વર્ણન કરો, સિંધુ સભ્યતા જે છે એની ભારતની જે જગ્યાઓ છે એની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓનું વર્ણન કરો. અને ત્યારબાદ આ તો મોસ્ટ કોમન છે, ગુજરાતની સિંધુ સભ્યતાની સાઇટ્સ અને એની શું આવે મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ. હા, એક વખત હમણાં એ જ એક્ઝામની અંદર ક્લાસ 1-2 મેઇન્સ પરીક્ષા જે હતી એની અંદર આવો ક્વેશ્ચન પૂછાયો હતો. ધોળાવીરા ચર્ચામાં હતું. કેમ? કારણ કે 40મી વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ, ગુજરાતની 4થી વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ ધોળાવીરા બન્યું હતું અને એટલા માટે ધોળાવીરા જે છે એની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓનું વર્ણન કરો, આવો ક્વેશ્ચન આવ્યો હતો. અત્યારે આપણને બધાને ખબર છે કે પોર્ટુગલ દેશની મદદથી લોથલની અંદર નેશનલ મેરીટાઈમ હેરિટેજ સેન્ટર બની રહ્યું છે અને એના કારણે અત્યારે લોથલ ચર્ચામાં છે. તો બની શકે એવું આપણને એવો બી ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે કે લોથલની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ જે છે એનું વર્ણન કરો. સામાન્ય રીતે જોવા જઈએ તો પાકિસ્તાન અને ભારતના બદલે મહત્તમ ગુજરાતી જે સાઇટ્સ છે એ જ એક સાઇટ પૂછે અને એની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓનું આપણે શું કરવું પડે, ડિસ્ક્રિપ્ટિવ વર્ણન આપણે કરવું પડે. પહેલાં એનું ઇન્ટ્રોડક્શન, પછી શું આવે કે એની મેઇન બોડી અને પછી શું આવે વે ફોરવર્ડ. ખાસ આપણે યાદ રાખીશું કોઈ પણ મીન્સની ડિસ્ક્રિપ્ટિવની જ્યારે ચર્ચા થતી હોય ત્યારે હંમેશા એની લખવાની એક પેટર્ન હોય છે કે ભાઈ જે આપણને ટોપિક પૂછ્યો છે એ ટોપિકનો સૌથી પહેલાં ઇન્ટ્રોડક્શન, બરાબર. ઇન્ટ્રોડક્શનની અંદર સાલ કે ભાઈ આ કયા જગ્યાએ કયા ક્ષેત્રમાં અથવા ક્યાં આ લોથલ થઈ ગયું, બરાબર. તો અમદાવાદની અંદર છે, ગુજરાતમાં છે, અથવા ધોળાવીરા હોય તો એ ધોળાવીરા કઈ જગ્યાએ થઈ ગયું, કદીર બેટમાં થઈ ગયું, કચ્છમાં થઈ ગયું. તો એ એક ક્ષેત્ર જે જગ્યાએ આપણે વર્ણન કરી રહ્યા છે, જે વસ્તુનું એ કઈ જગ્યાએ આવેલી છે, એની કયા સમયગાળા દરમિયાન આપણને જોવા મળી હતી, બરાબર. તો એ ઇન્ટ્રોડક્શનની અંતર્ગત એ ઇન્ક્લુડ થાય. પછી મેઇન બોડી જોવા જઈએ તો આ જે ભાગ અહીંયા પડે છે, જે આપણને રકમ પૂછી છે, એટલે કે જે આપણને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે એ કયો ક્વેશ્ચન શું છે કે ફાયદાઓ છે, ગેરફાયદાઓ છે, લાક્ષણિકતાઓ છે, બરાબર. તો શું આપણને પૂછ્યું છે એ મેઇન બોડીની અંતર્ગત આવે. અને પછી જોવા જઈએ તો વે ફોરવર્ડ, બરાબર. એટલે ટૂંકમાં આન્સર જે આપણો ખતમ થઈ રહ્યો છે એનું એક ફિનિશિંગ સરસ મજાનું, અથવા ફ્યુચર સાથે સંકળાયેલી કોઈ બાબત હોય એવું ફિનિશિંગ. ધારો કે એક સેન્ટેન્સ આપણે એવું કહીએ કે ભાઈ લોથલનો કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછાયો અને આપણે એવું લખીએ કે ભાઈ આ ધોળાવીરા જેવી રીતે વર્લ્ડ હેરિટેજની અંદર સ્થાન પામ્યું એવી રીતે લોથલની લાક્ષણિકતાઓ જોતા ભવિષ્યમાં લોથલ પણ આવી રીતે વર્લ્ડ હેરિટેજની અંદર સ્થાન પામે તો એમાં કંઈ નવાઈ નથી. તો આવું પણ તમે લખી શકો છો એની અંદર વે ફોરવર્ડની અંદર. તો એક લખવાની પેટર્ન હોય છે જે આપણે આન્સર રાઇટિંગ, એ જ આપણું કામ છે કે સાધ્યમના પ્લેટફોર્મ ઉપર આપણે શું કરીશું, મહત્તમ આન્સર રાઇટિંગ જે છે એની આપણે પ્રેક્ટિસ કરીશું, જેથી ક્યારેય પણ આવી રીતે તમે જ્યારે લખવાનું ચાલુ કરો, બરાબર, તો ત્યારે તમને નવું ના લાગે કે ભાઈ અત્યાર સુધી તો મેં MCQની તૈયારી કરી, બરાબર, અને ભાઈ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ લખતા મને નથી ફાવતું, કોઈને આવો પ્રશ્ન હોય તો આન્સર રાઇટિંગ જ એનું સોલ્યુશન છે. જેટલું મહત્તમ તમે લખતા રહેશો એટલું શું થશે, તમને તમારી એક્ઝામ જે છે એની અંદર ફાયદો થશે. તો આવી રીતે જે છે એ શેમાં સિંધુ સભ્યતા જે છે એની સાથે સંકળાયેલા મહત્તમ ક્વેશ્ચનો જે છે એ પૂછાય છે. જુદી જુદી પરીક્ષાઓ જે છે એની અંદર જુદા જુદા પ્રકારના ક્વેશ્ચનો આપણને સિંધુ સભ્યતા જે છે એના જોવા મળતા હોય છે. ત્યારબાદ જો જોવા જઈએ તો પહેલાં જે છે ટોપિક એના અંતર્ગત જ આમણે આપણને શું ક્વેશ્ચન આપ્યો છે કે ભાઈ વૈદિક સભ્યતા,
સભ્યતા, બરાબર. અને એમાં પણ એક સેન્ટેન્સ આપેલો છે, પહેલા ટોપિક અંતર્ગત જ છે, અને એમાં શું લખ્યું છે, ગુજરાત વૈદિક સભ્યતા, આવું આપેલું છે કે ભાઈ વૈદિક સભ્યતાના સમયગાળા દરમિયાન ગુજરાત જે છે એનું વર્ણન કરો. ગુજરાત જે છે એ કઈ સ્થિતિમાં હતું વૈદિક સમયગાળા દરમિયાન એનું વર્ણન કરો, બરાબર. આ વસ્તુ પણ સામાન્ય રીતે વૈદિક સભ્યતાની અંદર જે ક્વેશ્ચન પૂછાતો હોય છે એ કયો પૂછાતો હોય છે કે ભાઈ વૈદિક સમાજ અને ઋગ્વૈદિક સમાજ. વૈદિક સમાજના બે ભાગ છે, એક ઋગ્વૈદિક સમાજ અને બીજા કયા, ઉત્તર વૈદિક સમાજ. તો આ ઋગ્વૈદિક સમાજના આર્યો અને ઉત્તર વૈદિક સમાજના આર્યો વચ્ચે જે તફાવત હતો, આ તફાવત જે છે આપણને એક્ઝામની અંદર પૂછાતો હોય છે, બરાબર. બંનેમાં વહીવટી વ્યવસ્થામાં કયા કયા તફાવત હતા, એટલે રાજકીય વ્યવસ્થામાં શું તફાવત છે, સમયગાળાની અંદર કયા તફાવત છે, મહિલાઓની સ્થિતિમાં કયા તફાવત જોવા મળે છે, આર્થિક બાબતોમાં કયા કયા તફાવત જોવા મળે છે કે ભાઈ એકનું મુખ્ય વ્યવસાય પશુપાલન છે તો બીજાનો મુખ્ય વ્યવસાય શું છે, ખેતી છે. તો લોખંડની શોધ જે છે એ ઋગ્વેદમાં નથી, પેલી બાજુ ઉત્તર વૈદિકની અંદર લોખંડની શોધ છે. તો મહત્તમ ક્વેશ્ચન જે પૂછવામાં આવે છે, જો હવે અહીંયા ગુજરાત ડેશ વૈદિક સભ્યતા એવું લખેલું છે, તો વૈદિક સભ્યતા સમયગાળા દરમિયાનનું ગુજરાત જે છે એની ચર્ચા થતી હોય બેઝિક, ધારો કે તો ભાઈ આપણને બધાને ખબર છે કે ઉત્તર ગુજરાત જે છે એની અંદર આનર્થપુર વસે છે, આનર્થ દ્વારા આનંદપુર આવે છે, હાલનું વડનગર છે. પછી કુશસ્થળી જે છે એ પહેલી ગુજરાતની રાજધાની બને છે. ત્યારબાદ જોવા જઈએ તો દ્વારાવતી, દ્વારકા, દારૂકાવન, આ બધા ક્ષેત્રોની વાત આવે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ રેવતક જે છે ગિરનારનું ત્યારે નામ છે. પછી ગોપ સંસ્કૃતિ, નિષાદ પ્રજા જે છે ગુજરાતની અંદર પહેલી સ્થાનિક પ્રજા કહેવાય, એ લોકો દ્વારા કયું કયું આર્ટ એન્ડ કલ્ચર આગળ વધે છે, તો ગોપ સંસ્કૃતિ જે છે એના દ્વારા ચિત્રકલા જે છે એ, નૃત્ય કલા જે છે એની શરૂઆત થઈ, રાસ, રાસડા, ગરબો, ગરબી આ બધાની શરૂઆત થઈ. આના સિવાય જોવા જઈએ તો ઓળીપો છે, આળેખ છે, વિતાન ચિત્રો છે, પ્રતીક ચિત્રો છે, આ બધું આ ગોપ સંસ્કૃતિની નિષાદ પ્રજા દ્વારા જોવા મળ્યું. તો ગુજરાતની વૈદિક સભ્યતા, ગુજરાત સમયગાળા દરમિયાનની જે વૈદિક સભ્યતા છે એની ચર્ચા. અને ઓવરઓલ જોવા જઈએ તો આ જે વૈદિક સભ્યતા આપણને જોવા મળે છે એમાં છે ઘણું બધું કે વૈદિક સભ્યતા જે છે એની સાથે સંકળાયેલી લાક્ષણિકતાઓ, એનો સમાજ, એ લોકોની આર્થિક બાબતો એ આપણે જોશું જ. પણ મહત્તમ ક્વેશ્ચન જે પૂછાતો હોય છે એ શું પૂછાતો હોય છે કે જે ઋગ્વૈદિક સમય છે અને ત્યારબાદ જે ઉત્તર વૈદિક સમય છે, આ ઋગ્વૈદિક અને ઉત્તર વૈદિક સમય વચ્ચેનો તફાવત આ મેક્ઝિમમ વૈદિક સભ્યતા અંતર્ગત પૂછાતો હોય છે. હવે જે CCE મેઇન્સ છે એના અંતર્ગત આ આપણને તફાવત જોવા મળે. અહીંથી આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ પ્રિલિમ અને મેઇન્સ શું છે. તો બહુ સરળ ભાષામાં તમને ઉદાહરણ આપું કે મેક્ઝિમમ પરીક્ષાઓની અંદર પ્રિલિમની અંદર 4 વેદોમાંથી પ્રશ્નો પૂછાતા હોય, વૈદિક સાહિત્યોમાંથી ક્વેશ્ચન પૂછાય, એટલે કે ઋગ્વેદ છે, બરાબર. સૌથી પ્રાચીન વેદ કયો હતો, ઋગ્વેદ હતો. કયા વેદની અંદર હાથીને પાલતું બનાવવાની વાત છે, કયા વેદ જે છે એની અંદર તંત્ર મંત્ર જાદુ ટોણાની વાત કરવામાં આવે છે, સંગીતની ગંગોત્રી કયો વેદ છે, ઋગ્વેદ જે ગાનાર જે છે ને કયા નામે ઓળખે, આ બધા શું છે MCQના ક્વેશ્ચનો છે, બરાબર. પણ જોવા જઈએ તો જે ડિસ્ક્રિપ્ટિવ જે છે એના અંતર્ગત જોવા જઈએ તો વૈદિક સાહિત્યો જે છે એના સિવાય જે સભ્યતા જે છે એની અંદરથી આપણને ક્વેશ્ચનો પૂછાતા હોય છે. અને આના સિવાય જો જોવા જઈએ તો જે વિભાગ B આપણને આપેલો હોય એની અંદર MCQ વાળા જો ક્વેશ્ચન પૂછવાના હોય તો પણ એ લોકો શું કરે, આ બધા ટોપિક જે છે એના ઉપર વધારે ફોકસ કરે. ત્યારે ઋગ્વેદ સંદર્ભે કઈ બાબતો સાચી છે એના કરતાં વધારે જે કન્ટેન્ટ છે જે ઋગ્વેદિક કાર્યો છે, ઉત્તરવેદિક કાર્યો છે, એની જે લાક્ષણિકતાઓ છે એની અંદરથી એ લોકો આપણને ક્વેશ્ચન પૂછે. એટલે વારંવાર હું આ શબ્દ જે છે તમને કહેતો રહીશ કે ભાઈ મેઇન્સ એટલે શું થાય કે ભાઈ પ્રિલિમની અંદર તમે જે ભણ્યા છો એ તો ખરું જ, એ તો છે જ, પણ એ થોડું વધારે ડિટેલમાં, અથવા પ્રિલિમની અંદર કંઈક આપણે ભણ્યા ના હોઈએ, ધારો કે યુએન સંઘ છે, ફાહિયાન છે, ખાલી આપણે એનું નામ જોયું હોય કે ભાઈ આ રાજા સમયગાળા દરમિયાન થઈ ગયો, એને આ પુસ્તકોની એને રચના કરી, બરાબર, સિયુકી કે ફોક્યોકી આ પુસ્તકોની એને રચના કરી. પણ મેઇન્સની અંદર શું આવે, એનું વર્ણન આવે કે ભાઈ આ જે યાત્રાળુઓ થઈ ગયા પ્રાચીન સમયગાળા દરમિયાન, ઇવન મધ્યકાલીન સમયગાળાના ઇબ્ન બતુતા આવે, બરાબર, તો અલબરુની આવે, આ બધા જે યાત્રાળુઓ થઈ ગયા એ લોકોએ ભારતનું શું વર્ણન કર્યું છે એના ઉલ્લેખ કરો. તો આવા પ્રકારના ક્વેશ્ચનો જે છે આપણને પૂછાતા હોય છે. ખેર મધ્યકાલીન અત્યારે તો આપણને સિલેબસની અંદર જોવા નથી મળતો, પણ પ્રાચીન ભારતની અંદર જે યાત્રાળુઓ આવે છે એ આપણને આ સિલેબસ અંતર્ગત જોવા મળે છે, બરાબર. તો આ વૈદિક સભ્યતા છે. પછી આવું પણ છે કે ભાઈ સિંધુ સભ્યતા જે છે
એના પતનના કારણો હોય, વૈદિક સભ્યતા જે છે એના પતનના કારણો હોય, એવું પણ હોય છે, પણ એ ઓછું પૂછાતું હોય છે. એક વખત એને સમજી જવાનું, ક્લિયર, કે જે એની સાથે સંકળાયેલા જે નાના નાના ટોપિક છે એને એક વખત તમારે ખાલી જોઈ લેવાના. ત્યારબાદ જોવા જઈએ, જો બધું આ પહેલા ટોપિક અંતર્ગત જ આપેલું છે, આ છે પહેલો જે ટોપિક છે એ બધામાંથી કોઈ પણ એક ક્વેશ્ચન એ લોકો પૂછી શકે છે. ત્યારબાદ જોવા જઈએ તો જૈન ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મ જે છે એના ઉદયના કારણો, આ જૈન ધર્મ બૌદ્ધ ધર્મ જે છે એના ઉદયના કારણો એક્ઝામમાં પૂછાય. અને સૌથી વધારે જો જોવા જઈએ તો જૈન ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મ જે દાર્શનિક વિચારો જે છે, જૈન ધર્મ જે છે એ કોને ફોલો કરે છે, એમના દાર્શનિક વિચારો કયા કયા છે, બૌદ્ધ ધર્મ જે છે એના દાર્શનિક વિચારો કયા કયા છે. તો બૌદ્ધ ધર્મ અને જૈન ધર્મ જે છે એની ધાર્મિક જે છે એ ધાર્મિક બાબતો સાથે સંકળાયેલું જે છે એના તફાવત અને સાથે સાથે સામ્યતાઓ, ઘણી એવી બાબતો પણ છે જે જૈન ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મ જે છે એની કોમન છે અને ઘણી એવી બાબત છે જે અનકોમન છે. તો જૈન ધર્મ બૌદ્ધ ધર્મ જે છે એના ઉદયના કારણો, જૈન ધર્મ બૌદ્ધ ધર્મ જે છે એમાં કઈ કઈ સામ્યતાઓ રહેલી છે, જૈન ધર્મ બૌદ્ધ ધર્મ જે છે એમાં કયા કયા તફાવતો રહેલા છે, આ વસ્તુ જે છે શું કરવી પડે, આપણે એની અંતર્ગત ચર્ચા કરવી પડે. તો આ જે છે એ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ. હવે પ્રિલિમની જો વાત કરીએ, બરાબર, તો એની અંદર શું હોય છે, તો ભગવાન મહાવીર અને ગૌતમ બુદ્ધ સાથે સંકળાયેલા ક્વેશ્ચનો આવે. પણ અહીંયા તમે જુઓ, ઇવન એવું પણ આપણને ક્વેશ્ચન પૂછાય કે ભાઈ જૈન ધર્મ બૌદ્ધ ધર્મ જે છે એનું સાહિત્ય પ્રદાન અને એની કલા સંસ્કૃતિ સાથે સંકળાયેલી વસ્તુઓ. તો ખબર છે આપણને બધાને, જૈન જે ઉત્તર ભારતની અંદર નાગર શૈલીના મંદિરો જૈન ધર્મ સાથે સંકળાયેલા છે, પોથી ચિત્રો બને છે, જે બૌદ્ધ સભ્યતા જે છે એ સ્તૂપ એ લોકો બનાવે છે. તો આર્ટ એન્ડ કલ્ચરનો પણ એક ભાગ છે આ, ક્લિયર. તો એ તમે આર્ટ એન્ડ કલ્ચરની અંદર ભણશો. તો આ જૈન ધર્મ બૌદ્ધ ધર્મ જે છે એની સાથે સંકળાયેલી જે બાબતો જે છે, તફાવત છે, બંને ધર્મ વચ્ચેની સામ્યતા, એ પણ આપણને ક્યાં આપેલો છે, પહેલો ભાગ જે છે એના અંતર્ગત આપેલો છે. ત્યારબાદ એક સરસ મજાનું અંતની અંદર આવું લખ્યું છે, નંદા ડાયનેસ્ટી અથવા નંદ ડાયનેસ્ટી, અથવા તો અહીંયા શું આપેલો છે, નંદ વંશ, એવું અહીંયા આપેલો છે, બરાબર. ઇન શોર્ટ આપણે જો જોવા જઈએ તો આ કયા સામ્રાજ્ય સાથે સંકળાયેલું છે, મગધ સામ્રાજ્ય જે છે એની સાથે સંકળાયેલું છે, બરાબર. 16 મહાજનપદની અંદર આપણને જે મગધ જોવા મળ્યું એના સાથે સંકળાયેલું આ નંદ વંશ છે. હવે નંદ વંશ જ્યારે આવતો હોય ત્યારે એની સાથે સંકળાયેલી 2-3 બાબતો જે છે એ આપણે એલિબ્રેટ કરવી પડે, એ જોવી પડે કે ભાઈ આ સમયગાળા દરમિયાન જોવા જઈએ તો કયા કયા ગ્રીક જે છે અથવા કયા કયા વિદેશી આક્રમણો આ સમયગાળા દરમિયાન થઈ ગયા, બરાબર. વિદેશી આક્રમણોની વાત આવે. આના સિવાય થોડું ઘણું મગધ સામ્રાજ્ય જોઈ અને નંદ વંશ જે છે મહાપદ્માનંદ, ધનનંદ અને મૌર્ય વંશ સાથે એ કેવી રીતે સામ્યતા ધરાવે છે, તો મૌર્ય વંશ કેવી રીતે નંદ વંશ સાથે સંકળાયેલો છે, બરાબર. આ બધી બાબતો જે છે એ આપણને મળે. ખેર કે નવો ટોપિક આના પછીનો છે જ, મૌર્ય અને ગુપ્ત. તો આટલું જે છે કોના અંતર્ગત આવે છે, ફર્સ્ટ અંતર્ગત આવે છે. જે ઇતિહાસની અંદર જે પહેલો જે ભાગ આપેલો છે, પહેલો જે ટોપિક આપેલો છે એની અંદર ઓલમોસ્ટ જોવા જઈએ, આ ટોપિકને અત્યારે સાઈડમાં મૂકીએ તો જે સૌથી વધારે પૂછવાની સંભાવના હોય તો સિંધુ સભ્યતા, એ તો 90% આ 3 વચ્ચે સૌથી વધારે પૂછવાની સંભાવના સિંધુ સભ્યતાની હોય છે. પછી વૈદિક સભ્યતા અને એના પછી કોણ આવે, આ જૈન ધર્મ બૌદ્ધ ધર્મના ક્વેશ્ચનો આવે, બરાબર. એના પછી જો આપણે જોવા જઈએ તો એ લોકોએ બીજો ટોપિક બહુ સરસ રીતે વર્ણિત કર્યો છે, ચોખ્ખું એ લોકોએ લખી દીધું છે કે ભાઈ મૌર્ય વંશ અને કયો વંશ આવે છે, ભાઈ ગુપ્ત વંશ. કે ભાઈ આની અંદરથી અમે પૂછીશું મૌર્ય વંશ અને ગુપ્ત વંશની અંદરથી અમે ક્વેશ્ચન પૂછીશું. જો મૌર્ય વંશની વાત કરવામાં આવે, બરાબર, મૌર્ય વંશની વાત કરવામાં આવે તો મેઇન્સ અંતર્ગત મહત્તમ ક્વેશ્ચનો જે મૌર્ય વંશના આવે છે એ શું આવે છે, એક તો મૌર્ય વંશ જે છે એનો વહીવટ, આ ક્વેશ્ચન આવે છે, બરાબર. કે ભાઈ મૌર્ય વંશનો વહીવટ શું કેન્દ્રીકૃત હતો, તમે કે સમજાવો, આવું આપણને કે શું મૌર્ય સામ્રાજ્યનો વહીવટ વિકેન્દ્રીકૃત હતો, એમ કરીને સમજાવો. આવા ક્વેશ્ચનો જે છે એવા પણ એ લોકોએ અગાઉ ડીવાયએસઓ, એસટીઆઈ એ બધાની અંદર પૂછાયો છે. પ્રાચીન ભારતની અંદર જો જોવા જઈએ તો મૌર્ય અને ગુપ્ત વહીવટ જે છે એ બહુ સારી કક્ષાએ હતા, બહુ સરસ છે એ મેઇન્સની અંદર પૂછાવા માટે. તો આમ જોવા જઈએ તો મૌર્ય અને ગુપ્ત બંનેના આપણે વહીવટ જે છે એ કરવા પડે. પણ ગુપ્તની અંદર જોવા જઈએ તો મહત્તમ ગુપ્ત જે છે એનું સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી બહુ જ પૂછે છે, ગુપ્તકાળનું સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી બહુ પૂછે છે. ગુપ્ત સમયગાળાનો વહીવટ પણ છે, બરાબર. ગુપ્ત સમયગાળાનો આપણને વહીવટ પણ પૂછે છે. પણ મહત્તમ ક્વેશ્ચન જો ગુપ્ત સામ્રાજ્યમાંથી આવતો હોય તો એ કયો છે, ગુપ્ત સામ્રાજ્યનું સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી. અને ઓવરઓલ જો જોવા જઈએ તો ગુપ્ત સામ્રાજ્ય જે છે એ ભારતનો સુવર્ણકાળ. તો આ 2 ક્વેશ્ચન તો આપણે હંમેશ માટે રેડી રાખવા જ પડે કે ભાઈ ગુપ્તકાળને ભારતનો શું કામ સુવર્ણકાળ કહેવામાં આવે છે. એક આ
અને જે ગુજરાતનો જે સોલંકી યુગ છે કે સોલંકી યુગ ગુજરાતનો સુવર્ણકાળ તરીકે કેમ ઓળખાય છે, બરાબર, આ તો આપણે લખવા જ પડે, બરાબર. તો ગુપ્તકાળ જે છે એનું સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી, ગુપ્ત સમયગાળા દરમિયાનનું સાહિત્ય, ગુપ્ત સમયગાળા દરમિયાનનું કલા સંસ્કૃતિની અંદર પણ જોવા જઈએ તો એના પાછા મંદિરો, બરાબર, ગુપ્ત સામ્રાજ્ય દરમિયાન બનેલા જે સ્તૂપો છે એની વાત થાય, બરાબર, ગુપ્ત સામ્રાજ્ય દરમિયાન મહત્તમ સિક્કાઓ, બરાબર. આ બધી બાબતો આપણને એક તમે એલિબ્રેટ કરો કે ભાઈ આટલી વસ્તુઓના કારણે ગુપ્ત સામ્રાજ્ય જે છે એ ભારતનો સુવર્ણકાળ તરીકે ઓળખાય છે. તો એક પાસા આપણે એલિબ્રેટ કરવા પડે કે ભાઈ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીમાં ગુપ્તકાળમાં શું હતું, એમાંય પાછા ખગોળશાસ્ત્રમાં કઈ વિદ્યાઓ છે, જ્યોતિષ વિદ્યા સાથે સંકળાયેલા કોણ થઈ ગયા, રસાયણ વિદ્યા સાથે સંકળાયેલા કોણ થઈ ગયા, બરાબર. તે બી સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીમાં પણ પાછા જુદા ભાઈ ગણિત વિદ્યા સાથે સંકળાયેલા કોણ થઈ ગયા, કાલિદાસ જેવા સાહિત્યકારો આવે એ થઈ ગયા. ઇવન વિદેશી વૃત્તાંતો જે છે એમાં પણ ગુપ્તકાળને સારામાં સારો સમયગાળો કીધો છે. તો જે વિદેશીઓ વર્ણન કરવું છે, બરાબર, એની થઈ જાય. ઉદાહરણ તરીકે 405ની આસપાસ ફાહિયાન ચીની યાત્રાળુ અહીંયા આવે છે. એ ચીની યાત્રાળુ જે છે એણે કેવું વર્ણન કરેલું છે, એણે એવું કીધું છે કે ભાઈ આ શ્રેષ્ઠ સમયગાળો મેં જોયો છે. તો આવી રીતે આ બધા પાસાઓને તમે આવરી લો તો એક ક્વેશ્ચન થાય કે ભાઈ ગુપ્તકાળ જે છે એ ભારતનો કયા કાળ તરીકે, સુવર્ણકાળ તરીકે ઓળખાય છે. સેમ આવું ગુજરાતમાં પણ છે, પણ અત્યારે પ્રાચીનની ચર્ચા થાય. મૌર્ય વંશની અંદર એક વહીવટ જે છે, ગુપ્તની જેમ વહીવટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને ત્યારબાદ જો જોવા જઈએ તો મેં મહત્તમ ક્વેશ્ચનો જે જોયા છે એ ક્યાંથી જોયા છે કે મૌર્ય સામ્રાજ્ય સાથે સંકળાયેલા જે અશોક જે છે, બરાબર, તો અશોકનો ધમ્મ, અહીંયાથી આપણને મેઇન્સમાં ક્વેશ્ચન પૂછી શકે. અથવા બીજી રીતે જો તમે વિચારો તો અશોક જે છે એના શિલાલેખો, બરાબર, અને અશોકના શિલાલેખો જે છે એની અંદર કયું વર્ણન કરેલું છે, અથવા અશોકના શિલાલેખોનું વર્ણન, આ બહુ જ મહત્ત્વનું છે આપણા માટે. મારી દ્રષ્ટિએ મેઇન્સની અંદર ક્વેશ્ચન પૂછવો હોય તો આવી રીતે આવી શકે કે અશોકના જે શિલાલેખો જે છે એના શોધકો અથવા શિલાલેખોની માહિતી આપી, અથવા ભારતના જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં જે અશોકના જે શિલાલેખો જોવા મળે છે, આ શિલાલેખોએ સામાજિક પરિવર્તનનું કાર્ય કર્યું. સમજાવો. ખ્યાલ આવે છે કે ભાઈ શિલાલેખોની અંદર વર્ણિત જેટલી પણ બાબતો જે છે એ ઓલમોસ્ટ બાબતો શું કહે છે કે સમાજને સારા રસ્તા તરફ દોરવા માટે, સામાજિક પરિવર્તન તરફ લઈ જાય છે. આ વસ્તુ જે છે એને સમજાવો. તો જે શિલાલેખોની અંદર જે 14 બાબતો લખી હોય, સ્તંભાલેખોની અંદર પણ જે બાબતો લખી હોય, તો શિલાલેખો, સ્તંભાલેખો, આવું કોઈ પણ ક્વેશ્ચન મીન્સમાં આવે તો એ આપણે કરવું પડે. ધારો કે પશુ બલિની વાત કરી હોય, પશુ ચિકિત્સાની વાત કરી હોય, ભેરી ઘોષ એટલે તલવાર છોડી અને ધમ્મ ઘોષ અપનાવવાની અશોકે વાત કરેલી હોય, તો આ બધું શું આપે છે? એક સામાજિક સંદેશા આપે છે. તો આવું ક્વેશ્ચન એક્ઝામની અંદર આવી શકે છે કે ભાઈ અશોકના શિલાલેખો જે છે એણે સામાજિક પરિવર્તનનું કામ કર્યું, અથવા સમાજને સારા રસ્તે દોરી જાય તેવા સંદેશાઓ આપવાનું કામ કર્યું, એને સમજાવો. તો આ મૌર્યનો વહીવટ અને બીજું અશોકના શિલાલેખ સાથે સંકળાયેલો જો કોઈ મેઇન્સનો ક્વેશ્ચન હોય તો એમાંથી વધારે પૂછાય છે. અને ગુપ્તકાળની અંદર જોવા જઈએ તો આવી રીતે એનું સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી અથવા તો ગુપ્તકાળ સુવર્ણકાળ તરીકે કેમ ઓળખાય છે એ સાથે સાથે વહીવટ જોઈ લેવાનો. કારણ કે મૌર્ય અને ગુપ્તનો વહીવટ જે છે એની અંદર થોડા બદલાવો છે, થોડા ચેન્જીસ છે, એ ખાલી આપણે એક વખત જોઈ લેવા પડે, બરાબર. તો આટલી વસ્તુઓ જે છે એ પહેલાં આપેલી છે. ત્યારબાદ જોવા જઈએ તો ત્રીજા ભાગની અંદર આપ્યું છે વિજયનગર અને ઇમ્પોર્ટન્ટ ડાયનેસ્ટીઝ ઓફ સાઉથ ઇન્ડિયા, બરાબર. તો આ સેકન્ડની અંદર આ ભાગ આપ્યો છે. ત્રીજાની અંદર શું આપ્યું છે? વિજયનગર સામ્રાજ્ય, બરાબર. તો વિજયનગર સામ્રાજ્ય જોવા જઈએ તો હમણાં તલાટી કે કોઈ પરીક્ષાની અંદર પણ હતું, એવું લખ્યું હતું 5 ભાગમાં વહેંચાયેલું છે, પણ એ લાઈન ખોટી હતી, 4 ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. તો આ વિજયનગર સામ્રાજ્ય જે છે સંગમ, સુલવા, તુલવા, અરવિદવા 4 ભાગની અંદર વહેંચાયેલું, હરિહર અને બુક્કા જે છે એની સાથે સંકળાયેલું વિજયનગર સામ્રાજ્ય. એનો ક્લાસ 1-2નો ક્વેશ્ચન આવી ગયો. તાજેતરમાં ક્લાસ 1-2ની અંદર 2 વસ્તુ કરી હતી, વિજયનગર જે છે એનો વહીવટ વત્તા એની સંસ્કૃતિ. હવે આવા યુનિક પ્રકારના ક્વેશ્ચનો પણ આપણને મેઇન્સની અંદર પૂછી શકે છે, જેના અંતર્ગત શું કરે? ઇતિહાસ અને આર્ટ એન્ડ કલ્ચર એ બંનેને ભેગા કરી નાખે. ખાસ તમે ધ્યાન રાખજો. હવે આ નવી પેટર્ન આવી છે. નવી પેટર્ન અનુસાર શું કરવામાં આવે છે કે ભાઈ કોઈ બી ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હોય, કોઈ બી વંશનો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હોય, એમાં એક ભાગની અંદર ઇતિહાસ સાથે સંકળાયેલો વહીવટ પૂછે અને બીજા ભાગની અંદર શું પૂછે? એની સંસ્કૃતિ પૂછે. તો આ વખતે ક્લાસ 1-2 જે છે એના અંતર્ગત ચોલ સામ્રાજ્યની સંસ્કૃતિ અને વહીવટ આ ભેગું પૂછ્યું હતું. અને વિજયનગર સામ્રાજ્ય
સામ્રાજ્યનું સંસ્કૃતિ અને વહીવટ ભેગો પૂછ્યો હતો. એનો અર્થ એ થયો કે આ બે ક્વેશ્ચન એવા પૂછ્યા હતા જેમાં હિસ્ટ્રી પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને જેમાં આર્ટ એન્ડ કલ્ચર બી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અથવા તો આ બંનેમાંથી કમ્બાઈન કરીને આ મેઇન્સ જે છે એનો ક્વેશ્ચન આપણને પૂછ્યો હતો. તો વિજયનગર સામ્રાજ્ય જે છે એનું વહીવટ, વિજયનગર સામ્રાજ્ય જે છે એની સાથે સંકળાયેલી સંસ્કૃતિ જે છે, આ રીતે કમ્બાઈન ક્વેશ્ચન આપણને ક્લાસ 1-2ની અંદર જોવા મળ્યો હતો. અને ત્યારબાદ તમે જો દક્ષિણ ભારતના રાજવંશો, બરાબર, દક્ષિણ ભારતના શું છે રાજવંશો, આનો આ જે છે મોસ્ટ આઈએમપી કહી શકાય. આ પણ અત્યારે 2-3 વર્ષથી ટ્રેન્ડિંગમાં છે. એમાં બી ખાસ કરીને જો જોવા જઈએ તો ચોલ સામ્રાજ્ય, આમ જો જોવા જઈએ તો ચેર સામ્રાજ્ય છે, પાંડ્ય સામ્રાજ્ય છે, ચોલ સામ્રાજ્ય છે, પલ્લવ સામ્રાજ્ય છે, બરાબર. એમાં સૌથી વધારે મહત્ત્વના જોવા જઈએ તો પલ્લવ અને ચોલ સામ્રાજ્ય કહી શકાય સૌથી વધારે મહત્ત્વના. અને ત્યારબાદ જો જોવા જઈએ તો આ દક્ષિણ ભારત જે છે એના રાજવંશો દ્વારા સંયુક્ત રીતે થયેલી સંગમ બેઠકો છે. આ સંગમ બેઠકો તામિલ સાહિત્ય સંગમ તરીકે પણ ઓળખાય છે. તો આની અંદર આવું બી આપણને ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે કે ભાઈ તામિલ સંગમ બેઠકો જે છે એના વિશેનું વર્ણન કરી, તામિલ સંગમ બેઠકો જે છે એના વિશેનું વર્ણન કરી જે દક્ષિણ ભારતના રાજવંશો જે છે એની આર્થિક બાબતોની ચર્ચા કરો, અથવા એની વહીવટી બાબતોની ચર્ચા કરો, અથવા એના મુખ્ય કોઈ પણ એક વંશ કરીને કે ચોલ વંશની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓનું વર્ણન કરો. આવો પ્રકારનો કોઈ ક્વેશ્ચન જે છે આપણને પૂછી શકે છે. તો આ જે ભાગ આપ્યો છે આપણને ત્રીજો ભાગ, એ અત્યારે ટ્રેન્ડિંગમાં છે. વિજયનગર સામ્રાજ્ય, વહીવટી બાબતો, સંસ્કૃતિની બાબતો, વિજયનગર સામ્રાજ્યની લાક્ષણિકતાઓ, એના શૌર્ય શાસકો, અને ત્યારબાદ જોવા જઈએ તો દક્ષિણ ભારતના જે રાજવંશો જે છે એ આપણને એક્ઝામની અંદર આવી રીતે પૂછાઈ શકે છે. ક્લિયર? એટલે આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની. તો આટલું જે છે સૌથી પહેલાં એ લોકોએ ક્યાંથી આપેલું છે તો ભાઈ ત્રીજા ભાગની અંદર આપેલું છે. ત્યારબાદ જો જોવા જઈએ તો ઇતિહાસનો એ લોકોનો ચોથો ભાગ છે. આ બધા ટોપિક છે, સિલેબસની વાત કરું છું હું કે ભાઈ સિલેબસની અંદર જે ચોથો ભાગ આ લોકોએ આપેલો છે એ શું આપેલો છે તો ઇમ્પોર્ટન્ટ ડાયનેસ્ટીઝ ઓફ ગુજરાત, એનો વહીવટ, એની કલા સંસ્કૃતિ, એમનું સાહિત્ય અને સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી. શું લખ્યું છે? ગુજરાત જે છે એના મુખ્ય વંશો, બરાબર. ગુજરાતના શું આપેલા છે? મુખ્ય વંશો. આમાં મેક્સિમમ જ્યાંથી પૂછાય છે એ સોલંકી વંશમાંથી ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. પણ ઓવરઓલ જો આપણે જોવા જઈએ કે એને જે મુખ્ય વંશો કીધા એ કયા કયા છે તો એ અંતર્ગત મૈત્રક આવશે, બરાબર, અનુમૈત્રક આવશે, અને આ અનુમૈત્રક દરમિયાન જો જોવા જઈએ તો આ ચાવડા વંશ આવે. તો મૈત્રક છે, અનુમૈત્રક છે, ચાવડા વંશ છે, બરાબર. ત્યારબાદ જો જોવા જઈએ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણા માટે અહીંયા હું સ્ટાર કરું કે સોલંકી વંશ. ઓછામાં ઓછો આ તો સોલંકી વંશ, ચાલુક્ય વંશ તો આપણે કરીને જવો જ પડે. ત્યારબાદ જો જોવા જઈએ સોલંકી વંશ બાદ જો જોવા જઈએ તો આ વાઘેલા વંશ, એ વાઘેલા વંશમાં જ વસ્તુપાલ તેજપાલનો સમયગાળો, બરાબર, વસ્તુપાલ તેજપાલનો સમયગાળો. અને આ સમયગાળો જે છે એ ગુજરાતનો બીજો સુવર્ણયુગ, ગુજરાતનો પહેલો સુવર્ણયુગ એટલે કયો? સોલંકી કાળ. ગુજરાતનો બીજો સુવર્ણયુગ કયો? એટલે વસ્તુપાલ તેજપાલ. તો ક્યાંક આવો ક્વેશ્ચન આવી જાય કે ભાઈ વસ્તુપાલ તેજપાલનો જે સમયગાળો છે એ ગુજરાતનો બીજો સુવર્ણકાળ તરીકે ઓળખાય છે, એને સમજાવો. આવો ક્વેશ્ચન બી આપણને પૂછી શકે છે. અને ત્યારબાદ જો જોવા જઈએ તો શું છે? ગુજરાત સલ્તનત. હવે શું આપેલું છે અહીંયા કે આ જે વંશો જે છે ગુજરાતના મહત્ત્વના વંશો છે, આ મહત્ત્વના વંશોની વહીવટી બાબતો, આ બધા વંશો જે છે એનો વહીવટ, એનું એડમિનિસ્ટ્રેશન. ત્યારબાદ આ બધા વંશોની રાજકીય બાબતો, ત્યારબાદ આ બધા વંશો જે છે એની આર્થિક બાબતો અથવા એમનો વ્યવસાય કયો છે એ બધી બાબતો, મુખ્ય આવક કઈ છે, ખેતી છે, વર્ગ કેટલા ભાગમાં વિભાજિત છે, એની આયાત શું છે, નિકાસ કયા છે, મુખ્ય બંદરો કયા છે એ. અને ત્યારબાદ શું લખ્યું છે? સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી. અને લાસ્ટ શું લખ્યું છે? એ લોકોની સંસ્કૃતિ, બરાબર. તો આ વંશો સાથે સંકળાયેલી સંસ્કૃતિ. તો આ જે છે એ આપેલા, કીધું નથી કોઈ કયા વંશમાંથી ક્વેશ્ચન પૂછીશું, પણ મહત્તમ જો જોવા જઈએ તો મહત્તમ મીન્સની અંદર ક્વેશ્ચનો આવતા હોય તો આમાંથી. અને આ બી ઉદાહરણ છે આપણું લાસ્ટ ક્લાસ 1-2નું કે ક્લાસ 1-2ની જે લાસ્ટ પરીક્ષા ગઈ એ પરીક્ષાની અંદર કાં તો સિદ્ધરાજ જયસિંહ કાં તો સોલંકી કાળ, સોલંકી વંશ જે છે એ સોલંકી વંશનો ક્વેશ્ચન જે છે આપણને પૂછાઈ ગયો, કાં તો સિદ્ધરાજ જયસિંહની સિદ્ધિઓ. આ પણ એક સરસ મજાનો ક્વેશ્ચન છે સોલંકી વંશની અંદર જ કે ભાઈ સિદ્ધરાજ જયસિંહ વિશે એ લોકો ક્વેશ્ચન પૂછે, બરાબર. સિદ્ધરાજ જયસિંહ જે છે એમની
સિદ્ધિઓ. આવું ક્વેશ્ચન આપણને પૂછે. સિદ્ધરાજ જયસિંહની સિદ્ધિઓ જે છે એનું તમે વર્ણન કરો, આવું ક્વેશ્ચન પૂછે. સોલંકી વંશ જે છે એ કેવી રીતે અથવા કેમ ગુજરાતનો સુવર્ણકાળ તરીકે ઓળખાય છે, આવો બી આપણને ક્વેશ્ચન પૂછાય કે ભાઈ સોલંકી કાળ એ ગુજરાતનો સુવર્ણકાળ તરીકે ઓળખાય છે, તમે એને સમજાવો. તો સૌથી પહેલાં શું થાય કે ભાઈ જે સોલંકી વંશ જે છે એનું શું આવે, ઇન્ટ્રોડક્શન. અહીંયા પણ આપણે ચેક કરી લઈએ કે કેવી રીતે આપણે આન્સર રાઇટિંગ કરવી જોઈએ, બરાબર. તો ફરીથી એક વખત આપણને ઉદાહરણ મળી જાય. ઇન્ટ્રોડક્શન, તો ભાઈ સોલંકી વંશનું બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન કે કઈ સદી દરમિયાન સોલંકી વંશ થઈ ગયો, કયા શાસક જે છે મૂળરાજ સોલંકી દ્વારા આ વંશની સ્થાપના થઈ, કયા ક્ષેત્રની અંદર આ વંશની સ્થાપના થઈ, આ વંશ જે છે એની રાજધાની કઈ હતી, તો વગેરે વગેરે બાબતોનું તમે ઇન્ટ્રોડક્શનની અંદર વર્ણન કરો. પછી શા માટે એ સુવર્ણકાળ તરીકે ઓળખાય છે, તો સૌથી પહેલાં એના પ્રતાપી શાસકો છે, તો પ્રતાપી શાસકો અને એમની સિદ્ધિઓ, તમે એનું વર્ણન કરી નાખો કે જે પ્રતાપી શાસકો થઈ ગયા અને એમની જે સિદ્ધિઓ છે એનું વર્ણન કરો. પછી આપણને સૌને ખબર છે મિનળ દેવી છે, બરાબર. તો આ શું છે, એમની મહિલા યોદ્ધાઓ અથવા મહિલા શાસકકર્તાઓ પણ સોલંકી કાળની અંદર થઈ ગઈ. 1178નું ક્યાદરાનું યુદ્ધ જે છે મૂળરાજ બીજા સાથે સંકળાયેલું, એની અંદર પણ મહિલા શાસકની પ્રબળતા આપણને દેખાય છે. તો શું થાય, એના મહિલા શાસનકર્તાઓ, બરાબર. પછી એનું શું થાય, વહીવટી તંત્ર અને મંત્રીમંડળની જો વાત થાય, ત્યારબાદ એ લોકોના ન્યાયતંત્રની વાત થાય. સૌથી બેસ્ટ ન્યાયતંત્ર આપણને અહીંયા જોવા મળે તો, બરાબર. આપણને એ બી ખબર છે સોમનાથનો યાત્રાવેળો જે છે એ નાબૂદ કર્યો તો સિદ્ધરાજ જયસિંહે મિનળ દેવીના કહેવા ઉપર. મુસ્લિમ મસ્જિદો જે તોડી નાખવામાં આવી હતી, તો જેમણે આવું કામ કર્યું હતું એના ઉપર 1 લાખ રૂપિયાનો દંડ કરવામાં આવ્યો હતો. પછી આપણને ન્યાય સરોવર મિનળ દેવીની જે વાર્તા જે છે ખબર છે ને બધાને, મિનળદેવ જે છે ધોળકામાં મલાવ તળાવ, વિરમગામમાં મુનસર તળાવ, તો એ મલાવ તળાવ જે છે એની સાથે સંકળાયેલી ન્યાયની બાબતો આપણને જોવા મળે છે. તો એ લોકોના ન્યાયની ચર્ચા અહીંયા થાય. એ લોકોના વહીવટ જે છે એનો એક ભાગ કરીને તમે વહીવટ એના અંતર્ગત લખી શકો. ત્યારબાદ જો જોવા જઈએ તો ઘણી બધી બાબતો એના સાહિત્ય સાથે સંકળાયેલી. પ્રજ્ઞાચક્ષુ કવિ શ્રીપાલ એમના દરબારમાં થઈ ગયો. પછી હેમચંદ્રાચાર્ય એ સિદ્ધહેમ શબ્દનું શાસન વ્યાકરણ ગ્રંથ જે છે એ દયાશ્રય એમણે લખ્યો. તો સાહિત્યકારો કોણ કોણ એમના સમયગાળા દરમિયાન થઈ ગયા એની બાબતો એક થાય. ત્યારબાદ જોવા જઈએ તો નેક્સ્ટ પેજની અંદર આવી રીતે સંસ્કૃતિ કલા સંસ્કૃતિ સાથે સંકળાયેલી બાબતોમાં પોથી ચિત્રકલા આવે, બરાબર. એ લોકોના સમયગાળાની ચિત્રકલા છે, એ લોકોના સમયગાળાની કાસ્ટ કલા છે, લાકડાનું નકાશી કામ આવે છે, એ લોકોના સમયગાળા દરમિયાન સંગીતને જે પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે એની વાત થાય. આના સિવાય જોવા જઈએ તો એમ લોકોની આર્થિક બાબતો, બરાબર. તો ખંભાત છે, ભરૂચ છે, આ બધા બંદરો જે છે, અમદાવાદ જે છે, આ બધા સરસ મજાના દરિયાઈ બંદરો જે છે એનો વિકાસ જબરજસ્ત આ સમયગાળા દરમિયાન થાય છે. વેપારી બાબતો એમની સાથે કઈ કઈ સંકળાયેલી છે. અને આની સાથે સાથે જે આ સોલંકી વંશ જે છે એની પ્રેરણા લઈને એના પછીના જે વંશો થઈ ગયા, વાઘેલા વંશ થઈ જાય છે, એ લોકોએ પણ સોલંકી વંશના, જેમ ધારો કે આ લોકોએ નાગર શૈલીના મંદિરો બનાવડાયા, બરાબર. મારું ગુર્જર શૈલી એ સમયગાળા દરમિયાન નામ હતું. મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર છે, સોમનાથનું જીર્ણોદ્વાર. તો એના પછી જે વંશો છે એમણે પણ નાગર શૈલીમાં મંદિરો કરાવડાયા. સર્વશ્રેષ્ઠ શિલ્પકામ, કોતરણી કામ આપણને આ જે સોલંકી કાળ દરમિયાન જોવા મળે. તો ઘણા બધા પાસાઓ આવરી અને તમે આ ક્વેશ્ચન જે છે આ રીતે આન્સર રાઇટિંગ કરો. પછી વે ફોરવર્ડમાં મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે કે ભાઈ આવનારા જે વંશો જે છે, બરાબર, એના પછીના જે વંશો છે, વાઘેલા સોલંકી જે વંશ આપણે કહીએ છીએ એને સોલંકી વંશ, જે ખાલી જગ્યા બાબતોથી ખૂબ પ્રેરણા મળી. એટલે થાય એના જેવા મંદિરો બનાવ્યા, એના જેવી કલા સંસ્કૃતિ જે છે એ વિકાસ પામી. તો આ બધી વસ્તુઓ જે છે એ આ આન્સરની અંદર તમે ટાંકી શકો છો. તો આવી રીતે આખું ક્વેશ્ચન આવે. ગુજરાત સલ્તનતની સ્થાપત્ય કલા, અહીંયા જોવા જઈએ તો ગુજરાત સલ્તનતમાંથી મહત્તમ ક્વેશ્ચન જે છે એ શેમાંથી પૂછાય છે, કલા સંસ્કૃતિમાંથી, સ્થાપત્ય કલામાં પૂછાય. બાકી થોડો ઘણો જે ગુજરાત સલ્તનતની વહીવટી લાક્ષણિકતાઓ હોય આ આપણે ખાસ એના અંતર્ગત કરી લેવાની. ક્લિયર. ત્યારબાદ જો જોવા જઈએ તો આ લોકોએ શું આપ્યું છે, એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશનની આણે વાત કરી છે સિલેબસની અંતર્ગત. કયા ભાગની અંદર? 5મા ભાગની અંદર શું કીધું છે, એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એટલે પ્રાચીન ભારતની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, બરાબર, એની વાત કરી છે. અને આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આમ જો જોવા જઈએ તો દર 3 મીન્સ પરીક્ષા લેવાતી હોય ને એમાંથી 1 મીન્સની અંદર તો હોય ને હોય ના હોય એવું બને જ નહીં.
ના હોય એવું બને જ નહીં. શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં 3 તમે મેથ્સના પેપર પકડો ને એમાંથી એકાદમાં તો ઓછામાં ઓછું હોય. અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની અંદર જો જોવા જઈએ તો આવી રીતે તક્ષશિલા, બરાબર. આપણને શું પૂછે કે ભાઈ પ્રાચીન સમયમાં જોવા મળતી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને તેનું મહત્ત્વ સ્પષ્ટ કરો. તો પ્રાચીન સમયમાં જે એક પેજની અંદર તક્ષશિલા જે છે એ કયા સમયગાળા દરમિયાન બની, ક્યારે સૌથી વધારે એ વિકાસ પામી હતી, કયા કયા શાસકો જે છે એના દ્વારા એને આશ્રય આપવામાં આવ્યો હતો, વર્ગખંડોની આશરે સંખ્યા કેટલી હતી, કયા કયા સબ્જેક્ટ્સ તક્ષશિલાની અંદર ભણાવવા આવતા, કયા ત્યાં આચાર્યો થઈ ગયા, ચણક ઋષિ છે, ચાણક્ય છે. તો એ બધી બાબતો તક્ષશિલા રાવલપિંડી પાસે છે એની વાત થાય. ત્યારબાદ જો જોવા જઈએ તો ગુપ્ત સમયમાં બનેલી જે છે નાલંદા વિદ્યાપીઠ, આની એક વાત થાય કે ભાઈ બૌદ્ધ ધર્મના કયા ભાગ સાથે એ સંકળાયેલી છે ખબર છે ને, મહાયાન હીનયાન. તો વલ્લભ વિદ્યાપીઠ હીનયાન સાથે, નાલંદા વિદ્યાપીઠ મહાયાન સાથે સંકળાય. એને નાલંદા વિદ્યાપીઠને કોણે સંરક્ષણ આપ્યું, કોણ એની અંદર ફંડ આપતું હતું, આપશે, એની અંદર કયા વિષયો એની અંદર ભણાવવામાં આવતા, આશરે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ એના અંતર્ગત ભણી ગયા, કેટલા વર્ગખંડો એમાં છે, નાલંદાની અંદર આચાર્ય અથવા સારા એવા કોઈ સ્ટુડન્ટ્સ હોય જે ત્યાંથી ભણીને ગયા, કોણે નાલંદા વિદ્યાપીઠની મુલાકાત લીધી હતી, બરાબર. યુએન સંઘ હોય કે ફાઇયાન હોય જેણે મુલાકાત લીધી હોય એ બધાનું વર્ણન થાય. ત્યારબાદ જોવા જઈએ તો વલ્લભ વિદ્યાપીઠ, બરાબર. આ બધી શું છે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ છે, વલ્લભ વિદ્યાપીઠ છે. ત્યારબાદ બધા ભૂલી જતા હોય છે પણ એક શૈક્ષણિક સંસ્થા પણ આવે છે જેનું નામ છે મદુરાઈ, બરાબર. દક્ષિણ ભારતની આ પણ એક શૈક્ષણિક સંસ્થા હતી. તો તક્ષશિલા છે, નાલંદા છે, વલ્લભ વિદ્યાપીઠ અને મદુરાઈ. હા, આ મદુરાઈ એ દક્ષિણ ભારતની સાહિત્ય નગરી તરીકે ઓળખાય છે, યાદ રાખજો. અને જેણે મદુરાઈ જો લખી નાખ્યું આન્સરની અંદર કે ભાઈ પ્રાચીન સમયની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં મદુરાઈનો પણ સમાવેશ થતો, ખાલી આ એક સેન્ટેન્સ જે છે એ તમને બાકી બધા કરતાં થોડા વધારે માર્ક તમને અપાઈ શકે છે. તો આવી રીતે એ સમયગાળાની શૈક્ષણિક અને એનું મહત્ત્વ છે કે ભાઈ આ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓનું મહત્ત્વ કયું છે, એ સમયગાળા દરમિયાન કેવા પ્રકારની વિદ્યાઓ આપવામાં આવે, કેટલા વિદ્યાર્થીઓ ત્યાંથી ટ્રેનિંગ લઈને આગળ જાય છે, એ બધી બાબતો જે છે એના મહત્ત્વની અંતર્ગત શું થાય એનું વર્ણન થાય. તો આ એક સરસ મજાનો કોન્સેપ્ટ ક્વેશ્ચન આપણને આપ્યો છે 5મા ભાગની અંદર. ત્યારબાદ જો જોવા જઈએ તો આ સિલેબસની અંદર જે 6ઠ્ઠો ભાગ જે છે એ સીધો યુરોપિયન ઉપર જતો રહે છે, બરાબર. શું આપેલો છે અહીંયા કે ભાઈ અરાઇવલ ઓફ યુરોપિયન્સ ઇન ઇન્ડિયા, યુરોપની પ્રજા અહીંયા કેવી રીતે આવે છે, બરાબર. એ લોકોની રેવન્યુ જે સિસ્ટમ છે એના વિશેનો ક્વેશ્ચન આપણને પૂછ્યા છે. એટલે ભારતની અંદર યુરોપીય પ્રજાનું આગમન, બરાબર. યુરોપીય પ્રજા જે છે એનું શું પૂછ્યું છે, આમણે આગમન પૂછ્યું છે. હવે યુરોપીય પ્રજાના આગમન અંતર્ગત પોર્ટુગીઝો આપણે કરીએ, ડચ લોકો આપણે કરીએ, અંગ્રેજો આપણે કરીએ, બરાબર. ત્યારબાદ જો જોવા જઈએ તો ડેનમાર્ક આપણે કરીએ, ફ્રેન્ચ વગેરે. તો આવી રીતે યુરોપીય પ્રજાનું આગમન આપણે જોઈએ. ત્યારબાદ મહત્વપૂર્ણ આપણા માટે કોણ છે, અંગ્રેજો. તો અંગ્રેજો જે છે એનો સામ્રાજ્યવાદ, એક બહુ સરસ ક્વેશ્ચન છે કે અંગ્રેજોનો ભારતમાં સામ્રાજ્યવાદનું વર્ણન કરો, બરાબર. તો સામ્રાજ્યવાદ અંતર્ગત કયા ટોપિક શું આવતું હોય છે, તો ખાસ કરીને પ્લાસીનું યુદ્ધ આવે છે, બક્સરનું યુદ્ધ આવે છે, એટલે બંગાળ ઉપર એમણે જે વિજય મેળવ્યો એ, મધ્ય ભારતમાં વિજય મેળવ્યો એ, એમણે પહેલી વેપારી કોઠી નાખી એ, બરાબર છે. ત્યારબાદ મદ્રાસ ઉપર વિજય મેળવ્યો એ, ગોવા પોર્ટુગીઝો જે છે એમના દ્વારા જોવા જઈએ તો મુંબાદેવી, મુંબઈ જે એમને દહેજમાં મળે છે એ. તો આ શું છે, આખો એમનો સામ્રાજ્યવાદ છે. આના સિવાય જો જોવા જઈએ તો એ લોકોએ જે યુદ્ધો કર્યા, એંગ્લો ફ્રેન્ચ યુદ્ધ છે, એંગ્લો મૈસૂર યુદ્ધ છે, અથવા એંગ્લો કર્ણાટક યુદ્ધ છે. આ શું છે, આ એમને સામ્રાજ્યવાદનો એક ભાગ છે, ઉલ્લેખ કરવાનો છે, ડિસ્ક્રિપ્ટિવ લખવાનું છે. કેવી રીતે લખવાનું, કેટલું લખવાનું એની હું ચર્ચા તમારી સાથે કરીશ કે ભાઈ બધા પોઈન્ટ નથી લખવાના હોતા કે એંગ્લો ફ્રેન્ચ યુદ્ધ, પહેલું યુદ્ધ, બીજું યુદ્ધ, ત્રીજું યુદ્ધ આ થયું, બરોબર છે. 3 યુદ્ધો કયા સમયગાળામાં થયા એ આખી ડિટેલ નથી લખવાની હતી, ખાલી એને ખબર હોવી જોઈએ એક્ઝામિનરને કે ભાઈ આ જે આન્સર લખે છે એને એ વિદ્યાર્થીને ખબર છે કે એંગ્લો ફ્રેન્ચ યુદ્ધ આ કારણે થયા અને આટલું એની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ છે. તો એ અંગ્રેજોએ કેવી રીતે પોતાના ભારતની અંદર સામ્રાજ્યવાદનો ફેલાવો કર્યો એ બાબત અહીંયા થાય. અને ત્યારબાદ જોવા જઈએ તો અંગ્રેજોના જે ગવર્નર જનરલ છે અને આ ગવર્નર જનરલો જેટલા પણ આવ્યા એના અંતર્ગત જે આપણને સુધારાઓ જોવા મળ્યા એમાં અહીંયા જો શું આપેલા છે, કૃષિ બાબતોનું અહીંયા વર્ણન કરેલું છે. ખ્યાલ આવે છે. ઇવન જોવા જઈએ તો એ લોકોના શૈક્ષણિક સુધાર પણ છે, પણ અહીંયા બિલકુલ ડેરિવેટિવ અહીંયા એવું આપેલું છે કે ભાઈ રૈયતવારી પદ્ધતિ હોય, બરાબર, પછી મહાલવારી પદ્ધતિ છે, બરાબર,
પછી દ્વિમુખી પદ્ધતિ છે, પછી ઇજારાદારી પદ્ધતિ છે, કોણ લાવ્યું, બરાબર, કઈ પદ્ધતિ કોના દ્વારા આવે, રોબર્ટ લાવ્યું છે, ટોમસ મુનરો છે, કે કઈ પદ્ધતિ કઈ સાલમાં કોના દ્વારા ક્યાં લાગુ કરવામાં આવી હતી, એ પદ્ધતિની પાછી લાક્ષણિકતા કઈ છે. તો આ બધી વસ્તુઓ જે છે આપણને આવડતી હોવી જોઈએ, જેને એ બ્રિટિશ લોકો શું કહે છે, બ્રિટિશ સુધાર કહે. તો મૂળ જો જોવા જઈએ તો આ અંગ્રેજો દ્વારા થયેલા ભારતની અંદર શૈક્ષણિક સુધારા, અંગ્રેજો દ્વારા ભારતની અંદર થયેલા કૃષિ સુધારા, ત્યારબાદ અંગ્રેજો દ્વારા ભારતમાં થયેલા સામાજિક સુધારા જે છે, સતી પ્રથા, બાળકી દૂધ પીતી નાબૂદીની જો વાત કરવામાં આવે તો એ બધી વસ્તુઓ જે છે એવી રીતના ક્વેશ્ચન આમાં આપણને એક્ઝેક્ટલી પૂછી શકે છે. અહીંયા જોવા જઈએ તો રૈયતવારી છે, મહાલવારી છે, આ બધી કૃષિ સાથે સંકળાયેલી જે અંગ્રેજોની નીતિઓ જે છે એનું વર્ણન સ્પષ્ટ આપણને કઈ જગ્યાએ જોવા મળે છે, સિલેબસની અંદર જોવા મળે છે. લખ્યું છે અહીંયા કે રૈયતવારી છે, મહાલવારી, અને જો એને લખી છે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ, એટલે એ લોકોની શૈક્ષણિક પદ્ધતિ કેવી હતી. તો બ્રિટિશ કાળની આર્થિક બાબતો, બ્રિટિશ કાળની સામાજિક બાબતો, બ્રિટિશ કાળ જે છે એની કૃષિ બાબતો, આ વિશેનું વર્ણન જે છે આપણને આ ભાગની અંદર જોવા મળે છે. તો છઠ્ઠો ભાગ આખો આટલે સુધી એ લોકોએ સાંકળી લીધો છે, બરાબર. ધીરે ધીરે આ લોકો કઈ તરફ જઈ રહ્યા છે કે આધુનિક ભારત જે છે એના તરફ આ લોકો જઈ રહ્યા છે. ત્યારબાદ જો લખ્યું છે ચોખ્ખું ઇન્ડિયન ફ્રીડમ સ્ટ્રગલ, બરાબર, અને એમાં લખ્યું છે ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ, એના વિશેનું ક્વેશ્ચન છે. ફેક્ટર્સ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ રાઇટ્સ ઓફ નેશનલિઝમ ઇન ઇન્ડિયા, આ બધાની વાત છે. ઇન શોર્ટ, હજી સાદી સરળ ભાષામાં જો આપણે વાત કરીએ તો જે આ સાતમો જે ટોપિક છે ક્યાંથી ક્યાં તરફ આપણને લઈ જાય છે, 1857થી લઈ અને 1947 સુધીની જે ઘટનાઓ જે છે એ તરફ આપણને લઈ જાય છે. જે કયો ભાગ છે એનો સાતમો. આ ભાગ જે છે એના અંતર્ગત શું આવે છે, એક તો આ પોતે 1857 જે છે એનો વિપ્લવ, આ વિપ્લવના મુખ્ય કારણો, આ વિપ્લવની મુખ્ય ઘટના કઈ હતી, ભારતીયો જે છે એની હાર થવા પાછળના કારણો કયા કયા હતા. તો એક 1857નો વિપ્લવ છે. ત્યારબાદ એમણે શું કીધું છે, ભારતમાં રાષ્ટ્રવાદનો ઉદય, નેશનલિઝમ, રાષ્ટ્રવાદ જો ઉદય, એના અંતર્ગત શું આવે છે, ઉદારવાદ આવે છે. ઉદારવાદ એટલે અંદર લખ્યું છે ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ, આ રાષ્ટ્રવાદના ઉદયના કારણો અથવા ઉદારવાદના ઉદયના કારણો. ત્યારબાદ ઉગ્રવાદ જે છે એના ઉદયના કારણો. આ રાષ્ટ્રવાદ, રાષ્ટ્ર માટે સર્વોચ્ચ સમર્પણની ભાવના, એને શું કહેવામાં આવે છે, રાષ્ટ્રવાદ. તો ઉદારવાદી દળ સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓ કયા કયા છે, અને ઉદારવાદી જે છે આ દળ જે છે એના વિચારો કયા છે, એની ઉદ્ભવ પાછળના કારણો કયા છે, ઉગ્રવાદી વિચારધારા શું છે, ઉગ્રવાદી પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કયા કયા જે છે આંદોલનકારીઓ થઈ ગયા. ત્યારબાદ જો જોવા જઈએ તો ઉગ્રવાદી ઘટનાઓ આપણને એક્ઝામમાં પૂછે. અહીંયાથી લાસ્ટ ક્લાસ 1-2ની અંદર કયો ક્વેશ્ચન પૂછાયો હતો કે વિદેશમાં થયેલી ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ, વિદેશમાં થયેલી ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ. ત્યારબાદ જોવા જઈએ તો ભારતમાં થયેલી ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ કરવી પડે, બરાબર. ભારતમાં ઉગ્રવાદ ફેલાવો કરનાર વ્યક્તિઓ કોણ કોણ હતા, આ વિષયની આપણે ચર્ચા કરવી પડે. તો આ બધી ક્રાંતિકારી ઘટનાઓ છે, બરાબર. વિદેશમાં ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓનો ફેલાવો કોણે કર્યો, તો ઇન્ડિયા હાઉસ છે, શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા છે, મદનલાલ ઢીંગરા છે, ગદર મુવમેન્ટ, ગદર પાર્ટી સાન ફ્રાન્સિસ્કો સાથે જોડાયેલી છે, મેડમ ભીકાજી કામા છે, સરદારસિંહ રાણા છે, ખ્યાલ આવે છે, ઘણા બધા. એ ફેઝ 1 છે, જે ઉગ્રવાદ જે છે એનો ફેઝ 1 છે એ આખો અલગ છે, અને ત્યારબાદ ફેઝ 2 આવે છે, એમાં થોડું ભારતમાં આવે છે. જેમ કે જોવા જઈએ તો ભગતસિંહ છે, ચંદ્રશેખર આઝાદ છે, અશફાક ઉલ્લા ખાન છે, કાંકુરી ષડયંત્ર છે. ત્યારબાદ જો જોવા જઈએ તો શું છે, આઝાદ હિન્દ ફૌજ. તો જે આ ઉગ્રવાદ જે છે એ બે રીતે ફેલાય છે. આ તો વિદેશમાં થયેલી ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ, આ ભારતમાં થયેલ ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ, બરાબર. અને પછી આ ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓના પાછા બે ભાગ છે. એક કયો કહેવામાં આવે છે, ફેઝ 1, પહેલો ભાગ, જેના અંતર્ગત કોણ કોણ આવે છે, તો આવે છે લાલ, બાલ, પાલ અને અરવિંદ ઘોષ, બરાબર. અને પછી જો જોવા જઈએ તો આ ક્રાંતિકારી ઘટનાઓ. ફેઝ 2 જે આવે છે આ બી આપણે જોવો જોઈએ. ફેઝ 2ની અંતર્ગત કોણ આવે છે, તો ભગતસિંહ આવે છે, ચંદ્રશેખર આઝાદ આવશે, અશફાક ઉલ્લા ખાન આની અંતર્ગત આવશે, ઠાકુર રોશનસિંહ આવશે, કાંકુરી ષડયંત્ર આવશે, કેન્દ્રીય વિધાનમંડળમાં 2 બોમ્બ ફેંકવામાં આવશે, એ આ બટુકેશ્વર દત્ત સાથે સંકળાયેલી ઘટના આવશે, બરાબર. લાહોર ષડયંત્ર આવશે, સોન્ડર્સ જે છે એની સાથે સંકળાયેલી ઘટના આવશે. ત્યારબાદ જોવા જઈએ તો બાંગ્લાદેશ ચટગાંવમાં સૂર્યસેન સાથે જોડાયેલી ઘટના આવે. તો આ ફેઝ 2 છે. અને એમાંય પાછું વિદેશની અંદર જે છે એ શું છે, આઝાદ હિન્દ ફૌજ. આ તો અલગથી આપેલું છે. ઇન શોર્ટ સુભાષચંદ્ર બોઝ જે છે એનો ફાળો, બરાબર. તો આઝાદીમાં સુભાષચંદ્ર બોઝ
બોઝ અથવા આઝાદ હિન્દ ફૌજ જે છે એમની પ્રવૃત્તિઓનો ફાળો કેવો રહ્યો, આવા ક્વેશ્ચનો જે છે એ આપણને એક્ઝામ જે છે એની અંદર પૂછી શકે છે. બરાબર, તો ઘણી બધી વસ્તુઓ એના અંતર્ગત આવે. ત્યારબાદ જો જોવા જઈએ તો બહુ સરસ વસ્તુ છે, કદાચ આગળનો ટોપિક અંતર્ગત પણ એમણે બનાવ્યો છે કે રેઝ ઓફ મહાત્મા ગાંધી છે, કે મહાત્મા ગાંધી એમની સાથે સંકળાયેલી બાબતો. તો એ 8મો ટોપિક બી કહી શકાય, અથવા તો આના અંતર્ગત પણ કહી શકાય કે ગાંધીજી સાથે સંકળાયેલા ક્વેશ્ચનો. ગાંધીજી સાથે નવા પ્રકારના કેવા ક્વેશ્ચનો આવે છે એ પહેલાં કહી દઉં કે ગાંધીજી જે છે એ, આના સિવાય બાબા સાહેબ આંબેડકર જે છે એમના વિચારોની અંદર કઈ કઈ બાબતોમાં સામ્યતા છે અથવા કઈ કઈ જગ્યાએ વિચારો અલગ પડે છે. ત્યારબાદ જોવા જઈએ કે ગાંધીજીથી લઈને જે સુભાષચંદ્ર બોઝ છે એમના જે વિચારો જે છે, બરાબર, એમાં કઈ કઈ બાબતોમાં સામ્યતા છે, કઈ કઈ બાબતો જે છે એમના વિચારોની અંદર થોડુંક વિરોધાભાસ એમાં જોવા મળે છે. એ વસ્તુ ગાંધીજી દ્વારા ભારતની અંદર થયેલા સામાજિક સુધારો, બરાબર, સામાજિક સુધારાઓ આ એક્ઝામની અંદર પૂછાય છે. બરાબર, ગાંધીજીના આંદોલનો જે છે એણે હથિયારનું કામ કર્યું, એમ કે ભાઈ હથિયાર, જે રીતે હથિયાર કોઈના કામ કરે એવી રીતે ગાંધીજીના આંદોલનોએ કામ કર્યું બ્રિટિશ કે નીતિઓ ઉપર, આને કે તમે સમજાવો. તો ગાંધીજી સાથે સંકળાયેલા મુખ્ય આંદોલનો, એમની સાથે સંકળાયેલા સામાજિક સુધારાઓ, બરાબર, અને ગાંધીજી જે છે એને શું કહે છે કે બ્રિટિશ તાજ ઉપર પડેલી અસરો, ગાંધીજી જે છે એમના આંદોલનથી બ્રિટિશ તાજ ઉપર પડેલી અસરો જે છે એનું મૂલ્યાંકન કરો. આવા ક્વેશ્ચનો પર આવે. સાદી ભાષામાં કહીએ તો ભાઈ ગાંધીજી છે તો બ્રિટિશ સરકાર ઉપર કઈ કઈ અસરો થતી હતી, એમ ગાંધીજી આંદોલન કરવા ઉતરે અથવા ગાંધીજી ભારતમાં છે તો કઈ કઈ અસરો જોવા મળી, પોઝિટિવ અસર કઈ કઈ હતી, નેગેટિવ અસર કઈ કઈ હતી. અસરો આવે તો બે ભાગમાં આવે, પોઝિટિવ અસર, નેગેટિવ અસર. તો આ બધી વસ્તુઓ સાથે ગાંધીજી સાથે સંકળાયેલી બાબતો આપણને ક્યાં પૂછી શકે, એક્ઝામ. તો મારી દ્રષ્ટિ પ્રમાણે આ ક્વેશ્ચન પૂછે. ત્યારબાદ આવો પણ ક્વેશ્ચન આવે છે, આનો કોમન, આ સમયગાળા દરમિયાનનું કોમન જો જોવા જઈએ તો આવો પણ ક્વેશ્ચન આવે છે. મહત્તમ આ બધામાંથી એક ક્વેશ્ચન પૂછાવાની મને એવું લાગે છે સીસીઈમાં સંભાવના છે, અને એ કઈ હોય છે કે ભાઈ ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ અથવા તો ભારતના જે આઝાદીની ચળવળમાં મહિલાઓનો ફાળો, આવો ક્વેશ્ચન આવી શકે કે ભાઈ આપણી આઝાદી જે છે એ આઝાદીની ચળવળમાં કોનો ફાળો, મહિલાઓનો ફાળો, બરાબર, આ પૂછી શકે. આઝાદીની ચળવળમાં મહિલાઓનો ફાળો સમજાવો, આ ક્વેશ્ચન આપણને પૂછે. ક્યારેક ક્યારેક આ ભાગમાંથી એવો બી ક્વેશ્ચન પૂછે કે ભાઈ આઝાદીની ચળવળમાં સમાચાર પત્રોનો ફાળો છે, સમાચાર પત્રો જે છે એનો ફાળો સમજાવો, આવો બી ક્વેશ્ચન આવે. આઝાદીની ચળવળમાં સમાચાર પત્રોનો ફાળો સમજાવો. આઝાદીની ચળવળની અંદર સામાજિક સંસ્થાઓ કઈ કઈ હતી એનો ફાળો સમજાવો. તો જુદી જુદી સામાજિક સંસ્થાઓ પણ આપણને આધુનિક ભારત અંતર્ગત આવડતી હોવી જોઈએ. ક્લિયર? તો ઓલમોસ્ટ જો આપણે જોવા જઈએ તો 7મો અને 8મો ભાગ જે છે એ આ આખો લખેલો છે. ગાંધીજી અને આધુનિક ભારત સાથે ઘણી બધી બાબતો આના અંતર્ગત આવે છે, પણ આ મેઇન વસ્તુ જે છે એ આપણે આના અંતર્ગત ભણવી પડે. ત્યારબાદ જો જોવા જઈએ તો રોલ ઓફ સરદાર પટેલ, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જે છે એમનો ફાળો અહીંયા આપેલો છે. બરાબર, ઇન શોર્ટ આ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, બરાબર, એમનો જે ફાળો જે છે આઝાદીની ચળવળમાં ફાળો, એક તો આઝાદીની ચળવળમાં ક્યાં ક્યાં ફાળો છે, બરાબર, બારડોલી સત્યાગ્રહની વાત કરીએ, નાગપુર ઝંડા સત્યાગ્રહની વાત કરીએ, ખેડા સત્યાગ્રહમાં ગાંધીજી સાથે જોડાયેલા છે એની વાત કરીએ, જુદા જુદા આંદોલનોમાં જોડાયેલા છે, સવિનય અવજ્ઞા આંદોલનમાં જોડાયેલા છે, બરાબર, નોન કોઓપરેશન મુવમેન્ટ જે છે એના અંતર્ગત સરદાર વલ્લભભાઈ જે છે એનો ફાળો એ કંઈક હમણાં એસએસસી મેન્સની કોઈ પરીક્ષાની અંતર્ગત પૂછાઈ ગયો હતો. તો આવી રીતે આઝાદીની ચળવળમાં ફાળો. ત્યારબાદ આઝાદી પછીનો પણ ફાળો છે. શું છે? આઝાદી બાદનો એમનો જે ફાળો જે છે એ પણ મહત્ત્વનો છે. શેમાં છે તો ભાઈ રાજ્ય નિર્માણ જે છે એના અંતર્ગત ફાળો છે. પછી જો જોવા જઈએ તો ઓપરેશન પોલો, હૈદરાબાદ, જૂનાગઢ એકીકરણમાં ફાળો, રાજ્ય નિર્માણની અંદર જેવીપી સમિતિ એ બધું, અને પછી આ રાજ્યો જે છે રાજ્યોના એકીકરણમાં ફાળો આપણને જોવા મળ્યો. ત્યારબાદ જોવા જઈએ તો વહીવટી ફાળો આપણને જોવા મળ્યો. ઉદાહરણ તરીકે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી, બરાબર, જે એડમિનિસ્ટ્રેશન જે આપણું સંસ્થા છે, ખબર હશે આપણને કે ભાઈ યુપીએસસી પાસ, આઈએએસ પાસ થઈ જાવ તો ત્યાં લપસાના કરીને સંસ્થા છે જે ટ્રેનિંગ આપે, એની પહેલી બેચ જે છે એનું સંબોધન કર્યું. એમણે એવું વિચાર્યું હતું કે ભાઈ સૌથી સરસ મજાની જે આ વહીવટી તંત્ર જે છે, કારોબારી વહીવટી તંત્રની અંદર સારામાં સારા અધિકારીઓની નિમણૂક થવી જોઈએ. તો આ બધા જે છે એમના ફાળો જોવાનો. તો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની અંદર અહીંયા લખ્યું જ છે એ લોકોએ સરસ કે ઇન્ડિપેન્ડન્સની મુવમેન્ટ એન્ડ
પોસ્ટ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ઇન્ટેગ્રેશન છે. ઇન્ટેગ્રેશન એટલે શું? એકીકરણની અંદર ફાળો. તો રાજ્યોના એકીકરણની અંદર ફાળો અને આઝાદીની ચળવળની અંદર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ કઈ કઈ જગ્યાએ જોડાયેલા છે એનું છે. ત્યારબાદ જો જોવા જઈએ આ 9મો ટોપિક એમનો છે. ત્યારબાદ સિલેબસ અંતર્ગત જોવા જઈએ તો જે 10મો ટોપિક એમણે આપેલો છે એ કઈ આપેલો છે? ઇન્ડિયન રિવોલ્યુશનરીઝ ઇન ઇન્ડિયા એબ્રોડ, આઝાદ, ઇન્ડિયન આર્મી એન્ડ સુભાષચંદ્ર બોઝ. બરાબર. તો એ પહેલું મેં તમને આગળ જ જે સમજાવી દીધું એ જ છે કે ભારતની ક્રાંતિકારીય પ્રવૃત્તિઓ. શું છે? ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ. આગળ જે ભણ્યા ને એ જ અલગથી આપ્યું છે. ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ કઈ કઈ જગ્યાએ? તો ભારતમાં કઈ કઈ ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ થઈ. બરોબર. તો લોર્ડ મિન્ટોની બગી ઉપર બોમ્બ હોય, 1912 લોર્ડ હાર્ડિંજની બગી ઉપર બોમ્બ ફેંકવામાં આવેલો હોય. બરાબર. અથવા તો કલકત્તા ષડયંત્ર સાથે સંકળાયેલા બારિન્દ્ર કુમાર ઘોષ, અરવિંદ ઘોષ હોય. મુઝફ્ફરપુર ષડયંત્ર સાથે જોડાયેલી ઘટનાઓ અહીંની હોય. તો નાગપુર ષડયંત્ર સાથે જોડાયેલી અહીંની ઘટનાઓ હોય. કેન્દ્રીય વિધાનમંડળમાં બોમ્બ ફેંકવાની વાત હોય તો કાકોરી ષડયંત્ર હોય. તો ભારતમાં થયેલી ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ. પછી કઈ? વિદેશી ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ. પછી મેં તમને કીધું શું છે? આઝાદ હિન્દ ફૌજ. આજે આગળ ચર્ચા કરી એ જ ઇન્ડિયન નેશનલ આર્મી અથવા આઝાદ હિન્દ ફૌજ જે છે એનો ફાળો. અથવા તો કોનો? સુભાષચંદ્ર બોઝ. હાલમાં જોવા જઈએ તો 23 જાન્યુઆરી સુભાષચંદ્ર બોઝ જે છે એમના દિવસે ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એવોર્ડ આપવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રીય દેશપ્રેમ દિવસ, રાષ્ટ્રીય પરાક્રમ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. તો એવા સુભાષચંદ્ર બોઝનો ચળવળ જે છે એના અંતર્ગત શું છે? ફાળો છે. ત્યારબાદ જોવા જઈએ તો 11મું ચેપ્ટર એમણે આપેલું છે પોસ્ટ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ઇન્ડિયા. બરાબર. રિકોગ્નાઇઝેશન ઓફ અ કન્ટ્રી સ્ટેટ્સ, મહાગુજરાત મુવમેન્ટ એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇવેન્ટ્સ. એટલે આઝાદી પછીની ઘણી બાબતો જે છે, આઝાદી પછીની મહત્ત્વપૂર્ણ બાબતો અથવા તો આઝાદી બાદની ઘટનાઓ અને મોસ્ટ આઈએમપી વસ્તુ આપણા માટે, અને એ શું છે? મહાગુજરાત આંદોલન. આપી જ દીધેલું છે લખીને. મહાગુજરાત આંદોલનના મહત્ત્વના પાસાઓનું વર્ણન કરો. મહાગુજરાત આંદોલન જે છે એણે ગુજરાતના એકીકરણ તરફ કે આ પગલું ઝંપલાવ્યું એને સમજાવો. ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક એવું કે મહાગુજરાત આંદોલન સાથે સંકળાયેલા મહત્ત્વના નેતાઓ જે છે એ નેતાઓના વિશેની માહિતી આપો. ઇન શોર્ટ મહાગુજરાત આંદોલન અંતર્ગત આવતી મહત્ત્વપૂર્ણ ઘટનાઓ આપણે જોવાની. બરાબર. તો વિદ્યાર્થીઓના જે મૃત્યુ થાય છે એની સાથે સંકળાઈને વામનરાય ધોળકિયા પંચ બન્યું હોય તો એ, જેલ ભરો આંદોલન થયું હોય તો એ, ખાંભીઓ મૂકવાની વાત આવે તો એ, આ બધી એમની સાથે સંકળાયેલી ઘટનાઓ. ત્યારબાદ એમના વ્યક્તિ વિશેષ ખાસ કરવાના. બરાબર. એની અંદર ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક, રવિશંકર મહારાજ, ઠાકોરભાઈ દેસાઈ, બધા કેટલાય વ્યક્તિઓ આવશે. બરાબર. તો એ વ્યક્તિ વિશેષની બાબતો આપણે જોવાની મહાગુજરાત આંદોલન સાથે સંકળાયેલી. તો આટલી વસ્તુઓ જે છે એ એમને એમ અત્યારે આપણે ચર્ચા કરી કે ભાઈ આટલી વસ્તુઓ તમારે ખાસ જે છે એના ઉપર તમે ફોકસ કરો તો વાંધો આવે નહીં. જો દરિયો છે એમ ક્લાસ 1-2માંથી ઉઠાયેલી બધી ઘણી બધી આ વસ્તુઓ છે. તો જોવા જઈએ તો દરિયો છે, કેટલું આપણે એની અંતર્ગત તૈયાર કરી શકીશું, કેટલું આપણને લખતા બહુ સરળતાથી ફાવે, કયા કયા એવા ટોપિક છે જે લખવામાં આપણને નથી ફાવતા, આ બધી જ વસ્તુઓ જે છે એના ઉપર ચર્ચા કરવી પડે. અને ત્યારબાદ જો જોવા જઈએ તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જો આમાં કઈ વસ્તુ આવતી હોય તો એ ફરીથી તમને કહું છું, એ શું છે? આન્સર રાઇટિંગ. આપણે જે પ્રેક્ટિસ કરવાના છીએ એની વાત કરી દઉં કે આ પ્લેટફોર્મ ઉપર આપણે શું કરવાના કે આપણે ટોપિક લઈશું. ધારો કે પહેલા ટોપિકની અંદરથી તમે કોઈ બી ટોપિક ઉઠાવી લો. ધારો કે આપણે સિંધુ સભ્યતા આપણે ટોપિક ઉઠાવીએ તો સિંધુ સભ્યતાનું સીધું આન્સર રાઇટિંગની જ આપણે ચર્ચા કરીશું અહીંયા કે ભાઈ આન્સર રાઇટિંગ કેવી રીતે એના અંતર્ગત કહી શકાય, કેવા કેવા ક્વેશ્ચનો એની અંદર પૂછાય છે. તો 4-5 ક્વેશ્ચનોના આપણે ઉદાહરણ લઈશું અને એને ઇન્ટ્રોડક્શનથી લઈને મેઇન બોડીથી લઈને વે ફોરવર્ડમાં કેવી રીતે લખવું જોઈએ એની આપણે ચર્ચા કરીશું. હવે ધારો કે મેઇન્સની અંદર MCQ વાળું આવે, અઘરું આવે તો એ આ જ બધું અંતર્ગત હોય છે. કેમ? કારણ કે તમે વહીવટ ભણતા હોય, તમે થોડું અઘરું ભણવાના છો, તો એ જ વસ્તુ જે છે એ આપણને મેઇન્સની અંદર MCQની અંદર બી ઉપયોગી થવાના. ખ્યાલ આવે છે? તો એ જ વસ્તુ સેમ વસ્તુ જે છે આપણને મેઇન્સની અંદર ઉપયોગી થાય આન્સર રાઇટિંગ. અને હવે ધીરે ધીરે કોઈ પણ પરીક્ષાઓ જે છે એ આ આન્સર રાઇટિંગ અથવા તો ડિસ્ક્રિપ્ટિવ તરફ જઈ રહી છે. ખ્યાલ આવે છે? અને કંઈ ના હોય તો પછી તમે સમજો એવું કે આવું આન્સર રાઇટિંગ તમે શીખ્યા હોય તો એસેની અંદર બી આપણને કામ લાગી જાય. બરાબર. એવું પણ પૂછે કે ભાઈ ગુજરાતની સાથે સંકળાયેલા જે ઐતિહાસિક વંશો થઈ ગયા એના વિશે તમને નિબંધ પૂછે. બરાબર. ગુજરાતની કલા સંસ્કૃતિ વિશે નિબંધ પૂછે. તો જે તમે ડિસ્ક્રિપ્ટિવની અંદર તમે જે ભણ્યા છો એ તમને કઈ જગ્યાએ કામ લાગે? એસેની અંદર તમને કામ લાગે. બરાબર. તો સરસ મજાનું વધારે ડિટેલવાળું, વધારે સરસ તમે મુખ્ય વહીવટ ઉપર ફોકસ કરતાં કરતાં બધા વંશોના વહીવટ કેવા હતા હજી થોડું આપણે ડીપમાં જઈને ભણીશું તો શું થાય કે આન્સર રાઇટિંગની પ્રેક્ટિસ સાથે સાથે આપણને એ પણ આવડી જાય
કેવી રીતે આન્સર લખવો પડે અને બીજા બધા કરતાં કેવી રીતે આપણો આન્સર અલગ પડે, વધારે સ્કોર આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ, એ બી ટેક્ટિક્સ જે છે એના ઉપર પણ આપણે શું કરીશું, ચર્ચા કરીશું, જેથી તમને શું થાય કે સંપૂર્ણ તમને સરળતા રહે. આ નહીં, કોઈ પણ એવી મેન્સની પરીક્ષાઓ જે ભવિષ્યની અંદર આવવાની છે, બરાબર, ભવિષ્યમાં ગમે ત્યારે ને ગમે ત્યારે તમારે સારા અધિકારી જો બનવું હોય તો આજે નહીં તો કાલે તમારે મેન્સ પરીક્ષા આપવી જ પડશે. તો કોઈ પણ મેન્સ પરીક્ષાની અંદર કેવી રીતે બધા ટોપિક જે છે એના આન્સરો આપણે લખવા જોઈએ એ ચર્ચા જે છે આપણે આ સાધ્યમ એકેડમીના પ્લેટફોર્મ ઉપર કરીશું અને તમને એક્ઝામની અંદર ખૂબ સરળતા રહે. ફટાફટ તમે એનો આન્સર, હવે આમાં એવું હોય છે કે મેન્સની પરીક્ષા જે છે અમુક જે આન્સર લખવાનો હોય અમુક ટાઈમિંગની અંદર પાછો લખવો પડે, ટાઈમ મેનેજમેન્ટ પાછું આપણે કરવું પડે. તો શું હશે, ક્લાસની અંદર આ ક્વેશ્ચનો તમે ડિસ્કસ કરી લીધા હશે, 2-3 તમે લખી નાખ્યા હશે આન્સર રાઇટિંગ અંતર્ગત, તો શું થશે, એ તમારી સ્પીડ પકડાઈ જશે. તો સરસ મજાની લખવાની પ્રેક્ટિસ જે છે, આન્સર રાઇટિંગની પ્રેક્ટિસથી તમને બહુ સરળતા રહેશે. એવા પ્રયત્નો જે છે એ સાધ્યમ એકેડમી અંતર્ગત હું જે છે અહીંયા કરીશ. આખી ફેકલ્ટી ટીમ જે છે એ તમારા માટે કરશે અને આપણા સર જે છે ધવલ સર, એના મેન્ટરશિપના પ્રોગ્રામ હેઠળ આપ સૌ જોડાશો તો 100% તમને આ મેઇન્સ જે છે એની અંતર્ગત ફાયદો થશે. થેન્ક યુ સો મચ મારી સાથે જોડાવા બદલ, સાધ્યમ એકેડમી સાથે જોડાવા બદલ.